குங்குமம் தொட்டால் ஒட்டிக்கொள்ளும் தன்மை, நெற்றியில் இட்டால் புண்ணாகாது உண்மை. பல வண்ண கலர்களின் பெருமை, இதுதான் ராஜாத்தி குங்குமத்தின் மகிமை. ராஜாத்தி குங்குமம் வைத்தால் அதிர்ஷ்டம் உங்களை தேடி வரும். 30 ஆண்டுகளாக மக்களின் நன்மதிப்பையும் பாராட்டுகளையும் பெற்றது. பெண்களின் அழகுக்கு அழகு சேர்ப்பது ராஜாத்தி குங்குமம். தமிழகமெங்கும் அனைத்து கடைகளிலும் கிடைக்கும். For trading enquiry सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्द वन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। ராஜாத்தி குங்குமம் தொட்டால் ஒட்டிக்கொள்ளும் தன்மை, நெற்றியில் இட்டால் புண்ணாகாது உண்மை. பல வண்ண கலர்களின் பெருமை, இதுதான் ராஜாத்தி குங்குமத்தின் மகிமை. ராஜாத்தி குங்குமம் வைத்தால் அதிர்ஷ்டம் உங்களை தேடி வரும். 30 ஆண்டுகளாக மக்களின் நன்மதிப்பையும் பாராட்டுகளையும் பெற்றது. பெண்களின் அழகுக்கு அழகு சேர்ப்பது ராஜாத்தி குங்குமம். தமிழகமெங்கும் அனைத்து கடைகளிலும் கிடைக்கும். For trading enquiry Narveda Krame
आद्य सखा तद्विष्णा परम पदगो सदा पश्यन्ते सोऽयम् मनदः काममाकुतिम् वाज सत्यमजेमहे पशूनाम् रोपमल्लत्यमजस्ये श्रयता यशः कर्दमेन प्रजाभूत मयिदं भव कर्दमा श्रेयो वादय मे कुले मातरौ पद्ममालिनी आपत्रजन्द स्निग्धनिधे क्लेशव समे गृहे निज देवे मातरौ श्रेयो वादय मे कुले आर्द्रा यः करणें यष्ट पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेद महावः आर्द्रा पोषवैन तच्छ्रियमादधाते सन्ततव्रजवद कृत्योदन्दत्तोदधेय प्रजया पजभिः ययेवं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् भूमिर्भूम्ना द्यौर्वरेणा दरेक्षामहे त्वा यदवत्या स्वकल्पवग्ने दत्तव पुनस्त्वा दीपयामसि यत्ते भल्यपरा तस्य पृथिवी मनुदध्वदे आदित्या विश्वे तद्देव वदवश्च धमभरा नेदिने देवे वसुन्धरास्य वदोधा देवे वादवे ब्रह्मवच्छद पितॄणां श्रालग्यश्लाघै यजमानाय गृह्णवते गृणाहे घृतवते दवितराधिपत्यै पयस्वतेरा तेराशान अस्तु ध्रुवदिशा विष्णुपत्न्यघोरा
బంధవాన వాద అభినాగణంద వేష్టంబ దేవ ప్రధవ్య అస్య శాన జగత విష్ణుపత్ని शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्देवाय त्वमेव प्रत्यग्मरजव्यमन्दग्रजमृषय मन्दकृतमन्द्रपदय परधर्मामृषे मन्दकृतमन्दपदे पराधाम वैश्वदेवे वाजमोद्यादग शिवमदस्ता ज्येष्ठा వక్షస్థలంలో మహాలక్ష్మి అమ్మవారు సూక్ష్మ స్వరూపంలో వెంచేసి ఉన్నారు. छाती में महालक्ष्मी माता जी सूक्ष्म स्वरूप में है. वक्षस्थलத்திலே महालक्ष्मी ताय सूक्ष्म रूपத்தில் இருக்கிறார். గోవింద వెంకటరమణ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద కట్ वेंकटाद्रि समं स्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचनात् वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति श्री वेंकटाचल क्षेत्रं वेंकटेश्वर स्वामी वारु श्री వైఖానస భగవచ్శాస్త్ర ప్రకారం పంచబేరాలుగా తిరువారాధన జరుగుతుంది. ధ్రువ కౌతుక ఉత్సవ స్నపన బలిబేరాలను విష్ణు పురుష సత్య అచ్యుత అనిరుద్ధ రూపాలుగా ఆరాధన జరుగుతుంది. వీరు కౌతుక బేరం భోగ శ్రీనివాసమూర్తి. ప్రతిరోజు ఉదయం తోమాల సేవలో పాలు కుంకుమ పువ్వు అభిషేకం జరుగుతుంది. వీరికి రాత్రి ఏకాంత సేవలో పవ్వళింపు సేవకు వేయించేస్తారు. ప్రతి బుధవారం మూరువర్లకు ప్రతినిధిగా బంగారు వాకిల్లో సహస్ర కలశాభిషేకం జరుపుకుంటారు. సుమారు 1500 సంవత్సరాల ముందు పల్లవ మహారాణి సమర్పించిన వెండి బింబము భోగ శ్రీనివాసమూర్తి. ధ్రువబేరం మూల విరాటు వక్షస్థలంలో మహాలక్ష్మి అమ్మవారు, పద్మావతి అమ్మవారు, శ్రీవత్సం, కౌస్తుభం, ముఖమండలంలో పచ్చకర్పూర నామం, కస్తూరి తిలకం, శ్రీపాదరేణు అనే మహాప్రసాదం, నవరత్న కిరీటం, రత్నాల సుదర్శన పాంచజన్యాలు, రత్నాల కర్ణపత్రాలు, భుజములందు నవరత్నాల నాగాభరణాలు, కట్యవలంబిత హస్తం, రత్నాల వైకుంఠ హస్తం, స్వర్ణ యజ్ఞోపవీతం, దుష్ట శిక్షణార్థం సూర్యకఠారి, మకరకంఠి, చతుర్భుజ లక్ష్మీహారం, తులసీపత్రహారం, 5 పేట్లుగా ఉన్న సహస్రనామహారాలు, ఇరువైపులా సాలగ్రామ హారాలు,
ఉగాది ఆస్థానానికి గాను స్వామివారు విశేషమైన తిరువాభరణం సమర్పణ చేసుకోనున్నారు. ராஜாத்தி குங்குமம் தொட்டால் ஒட்டிக்கொள்ளும் தன்மை, நெற்றியில் இட்டால் புண்ணாகாது உண்மை. பல வண்ண கலர்களின் பெருமை, இதுதான் ராஜாத்தி குங்குமத்தின் மகிமை. ராஜாத்தி குங்குமம் வைத்தால் அதிர்ஷ்டம் உங்களை தேடி வரும். 30 ஆண்டுகளாக மக்களின் நன்மதிப்பையும் பாராட்டுகளையும் பெற்றது. பெண்களின் அழகுக்கு அழகு சேர்ப்பது ராஜாத்தி குங்குமம். தமிழகமெங்கும் அனைத்து கடைகளிலும் கிடைக்கும். For trading enquiry கடவுள் பாடலை நம்ம நிறைய பாடுறோம். அந்த பாட்டெல்லாம் பொருள் உணர்ந்து சொல்லணுமா, பொருள் தெரியாம சொல்லணுமா? மாணிக்கவாசக சாமி சிவபுராணத்தில் சொல்லுவார், சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் அப்படிம்பார். முதல்ல பாட்டின் பொருளை உணரணும்னா பாட்டின் பொருளை அறியணும். உங்களுக்கு பாட்டுக்கு பொருள் தேவை. சும்மா பாட்டை படிச்சு புண்ணியம் இல்லை, மனசு கடவுள்கிட்ட போகணும். அப்ப எப்போ போகும்? பொருள் தெரிந்தால் போகும். தேவாரத்துக்கு பொருள் தெரிய வேண்டுமா? திருவாசகத்துக்கு பொருள் தெரிய வேண்டுமா? திருவாய்மொழிக்கு பொருள் தெரிய வேண்டுமா? பக்தி பசி சேனலுக்கு வாருங்கள். அதை கேட்டால் உங்களுக்கு எல்லா பொருளும் விளங்கும். எல்லா பொருளும் இதன்பால் உள அப்படின்ன மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல உயர்ந்த சான்றோர்களுடைய பக்தி பாடல்களுக்கு பொருள் தெரிய வேண்டுமானால் பக்தி பசி அதற்கு வாருங்கள். உங்களுடைய எல்லா விதமான பாடல்களுக்கும் மிகச் சிறப்பான முறையில் உரை விளக்கம் தரப்படும். சொல்லிய பாட்டின் பொருள் அறிந்து அதன் பின்னர் பொருள் உணர்ந்து சொல்லி சிவபெருமானுடைய திருவருளை பெறலாம். உலகம் உருண்டைன்னு நமக்கெல்லாம் தெரியும். உருண்டையா இருந்தா அதுக்கு ஒரு மையப்புள்ளி வேணுமே. மையப்புள்ளி எங்கே இருக்குன்னு ஆராய்ச்சி செய்தார்கள். அமெரிக்கர்கள் ஆராய்ச்சி செய்தார்கள். இந்த அட்சரேகை தீர்க்கரேகை அதையெல்லாம் வச்சு கணக்கெல்லாம் போட்டாங்க. கடைசியா மையப்புள்ளி இந்தியாவில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. இந்தியாவில் எங்கே இருக்கு அதுக்கு கணக்கெல்லாம் போட்டாங்க. தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருக்கு? சிதம்பரத்தில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. இன்னும் கணக்கெல்லாம் போட்டாங்க. நடராஜா கோயிலுக்குள்ள இருக்கு. நடராஜா கோயில் ரொம்ப பெருசு. அதுல எங்கே இருக்கு? எந்த இடத்திலே நடராஜ பெருமான் இருந்து நடனமாடுகிறாரோ அந்த இடம்தான் உலகத்திற்கு மையப்புள்ளி என்று கண்டுபிடித்தார்கள். நம்ம தமிழர்கள் அந்த காலத்தில நடராஜாவை அந்த இடத்திலே கொண்டு போய் வைத்திருக்கிறார்கள். கற்பனை கடந்த ஜோதி கருணையே உருவமாகி அற்புத கோல நீடி அருமறை சிரத்தின் மேலாம் சிற்பரவி யோமமாகும் திருச்சிற்றம்பலத்துள் நின்று பொற்புடன் நடஞ்செய்கின்ற பூங்கழல் போற்றி போற்றி. அந்த நடராஜ பெருமானுடைய கோயில் தில்லையிலே இருக்கிறது. இந்த கோயிலில் இருந்துதான் அருணகிரிநாத சுவாமிகள் பாடிய திருப்புகழ் வெளிப்பட்டது. நம்ம இப்ப பார்க்க போறது திருப்புகழும் அருணகிரிநாதரும். அந்த காலத்துல 1871 அதை ஒட்டிய ஒரு காலகட்டம். சிதம்பரத்திலே உள்ளவர்கள் தீட்சிதர்கள், தில்லைவாழ் அந்தணர்கள்னு பேரு, 3000 பேரு. அதுல நடராஜாவும் சேர்த்து 3000 பேரு தில்லைவாழ் அந்தணர்கள். அவங்க தான் அந்த கோயிலுக்கு பொறுப்பு. இன்னும் சொல்ல போனா அந்த கோயிலுக்கு உரிமையாளர்கள் அவர்கள்தான். வழக்கு மன்றத்துக்கு ஒரு வழக்கு வந்தது. அரசாங்கம் சொல்லிட்டு இந்த கோயில் எங்களுக்கு சொந்தம், தில்லைவாழ் அந்தண பெருமக்கள் கோயில் எங்களுக்கு சொந்தம் என்றார்கள். கடலூரிலே முன்சிப் கோர்ட்டில் ஒரு வழக்கு வந்தது. யாருக்கு சொந்தம்? இந்த சிதம்பரம் கோயில் யாருக்கு சொந்தம்? அவர் கேட்டார், நீதிபதி, ஆமா நீங்க 3000 பேர் எங்களுக்கு சொந்தம்னு சொல்றீங்களே, அதுக்கு என்னமாவது பழைய ஆதாரம் இருக்கா?
ஆட்சியில் ஆவணத்தில் அன்றிமற்றகலார்த்தங்கள் காட்சியில் 3 1 காட்டுக. பழக்கத்தில் இருக்கா அல்லது ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கா? கேட்ட உடனே இந்த தில்லைவாழ் அந்தண பெருமக்கள் ஒரு பாட்டை எடுத்து போட்டாங்க. அந்த பாட்டு தாது மாமலர் அப்படின்னு தொடங்குற சிதம்பர திருப்புகழ். சிதம்பரத்துக்கு பழைய பேரு தில்லை, சித்தம்பரம் என்பது பின்னால வந்த பேரு. தேவார காலத்திலே சிதம்பரங்கிற பேரு கிடையாது. தேவாரத்திலே பொன்னம்பலம், தில்லையம்பலம் அப்படித்தான் வரும். தேவார காலத்திலே அதுக்கு கோயில்னு பேரு. கோயிலினாலே சைவத்திலே சிதம்பரம் தான், வைஷ்ணவத்திலே ஸ்ரீரங்கம் தான். இப்போ ஒரு பாட்டை எடுத்து போட்டாங்க. பாட்டு என்ன பாட்டு? தாது மாமலர். அந்த பாட்டிலே 3000 வேதியர் வேத நூல் முறை வடுவாமே பூசனை புரி கோவே அப்படின்னு ஒரு வரி வருது. இதை எடுத்து காமிச்சாங்க. நீதிபதி கேட்டார், இந்த நூலுக்கு என்ன பெயர்? திருப்புகழ். இதை எழுதினது யார்? அருணகிரிநாத சுவாமிகள். அப்படியா? அவர் எந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தார்? 15ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தார். கிட்டத்தட்ட 1460 அதை ஒட்டிய ஒரு காலகட்டம். ஆச்சரிய நீதிபதிக்கு. அப்போ 1400 சொச்சத்தில் இருந்து இப்போ 1870 வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 400 ஆண்டுகளுக்கு மேல் நீங்கள் தான் இந்த ஆலயத்தை பரிபாலனம் செய்கிறீர்களா? தில்லைவாழ் அந்தண பெருமக்கள் ஆமாம் என்றார்கள். தீர்ப்பு தில்லைவாழ் அந்தண பெருமக்களுக்கு வந்துவிட்டது. நடராஜா கோயில் தில்லைவாழ் அந்தண பெருமக்கள் 3000 பேருக்கு சொந்தம். அந்த முன்சிப் கோர்ட்டில் ஒரு நீதிபதி, அவருக்கு வடக்குப்பட்டு தா சுப்பிரமணிய பிள்ளைன்னு பேரு. முருகன் பேரு சுப்பிரமணியம். பழனிமலை மேல் நின்ற சுப்பிரமணியா அமரர் பெருமாளே என்று திருப்புகழ் பாடும் அந்த சுப்பிரமணியம். அவர் பேர் என்ன சொன்னேன்? வடக்குப்பட்டு தா சுப்பிரமணிய பிள்ளை. அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம். ஒரு திருப்புகளை வைத்துக்கொண்டு நடராஜ பெருமானுடைய இந்த சிறந்த ஆலயத்தை இவர்கள் தங்களுக்கு உரிமை என்று நிலைநாட்டி விட்டார்கள். இன்னும் திருப்புகள் இப்படி இருக்கான்னு கேட்டாராம். அவங்க சொன்னாங்க, திருப்புகள் இருக்கு, எங்களுக்கு 4-5 திருப்புகள் தெரியும். ஏதாச்சும் ஒண்ணு சொல்லுங்க. கனக சபை மேவும் எனது குருநாத கருணை முருகேச பெருமாள்கான் கனக நிறவேத நபயமிடமோது கரகமல ஜோதி பெருமாள்கான். இந்த மாதிரி திருப்புகள் அருமையா இருக்கு சிதம்பரத்துக்கு. ஒரு 7-8 பாட்டு கிடைச்சது. அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா? நீதிபதி வேலையை விட்டுட்டார். திருப்புகளை தேடு, தமிழ்நாடு முழுக்க போ. வீடு வீடா போனார், ஆதீனங்களுக்கு போனார், ஆசிரமங்களுக்கு போனார். எங்கெல்லாம் தமிழ் ஏடு இருக்கோ அங்கெல்லாம் சுப்பிரமணிய பிள்ளை தேடினார். கிட்டத்தட்ட 1000 திருப்புகள் கிடைச்சது. திருப்புகள் மொத்தம் 16,000 பாட்டு. அருணகிரிநாத சுவாமி அதை பாடுகிறார். திருஞான சம்பந்தர் மாதிரி நான் பாட வேண்டும் என்று கேட்கிறார். பூமியதனில் பிரபுவான புகலியில் வித்தகர் போல அமிர்தகவி தொடை பாட அடிமைதனக்கு அருள்வாயே. புகலியில் வித்தகர்னா சீர்காழியில் பிறந்த திருஞான சம்பந்தர். அவர் மாதிரி நாம் பாடணும். 16,000 பாட்டு பாடினாராம். நமக்கு கிடைச்சது ரொம்ப கொஞ்சம். 10ல் 1 பங்கு கூட கிடைக்கல. 16,000 பாட்டிலே வடக்குப்பட்டு சுப்பிரமணிய பிள்ளை 1000 பாட்டை கண்டுபிடிச்சார், தேடினார், தொகுத்தார். தமிழ் தாத்தா சாமிநாதையர் அந்த காலத்தில் சங்க இலக்கியங்களை தொகுத்த மாதிரி இவர் தொகுத்தார். கிட்டத்தட்ட 1902 அதை ஒட்டிய சமயத்தில் அதை நூலாக வெளியிட்டார். நமக்கு அப்புறம்தான் திருப்புகள் கிடைச்சது. அவருக்கு பெயர் வடக்குப்பட்டு தா சுப்பிரமணிய பிள்ளை. அவர் மகனுக்கு பெயர் செங்கல்வராய பிள்ளை. 90 ஆண்டுகளுக்கு மேல் வாழ்ந்தவர். அவர் இன்னும் திருப்புகழ்களை தேடி கண்டுபிடித்தார். பின்னாலே
கிட்டத்தட்ட 1300 சொச்சம் திருப்புகள் நமக்கு கிடைச்சது. நாம் வடக்குப்பட்டு சுப்பிரமணிய பிள்ளைக்கும் அவருடைய மகன் செங்கல்வராய பிள்ளைக்கும் பெரும் கடன் பட்டிருக்கிறோம். ஆமா, இந்த திருப்புகளுக்கு என்ன பெருமை? இன்னைக்கும் திருத்தணி கோயில்ல மலைக்கு பின்பக்கத்துல அந்த சுப்பிரமணிய பிள்ளையினுடைய சமாதி இருக்கிறது. பல பேர் சென்று வழிபட்டு வருகிறார்கள். திருப்புகளுக்கு என்ன பெருமை? திருப்புகள் படிச்சா என்ன சார் கிடைக்கும்? நம்மால் கேட்கிறாங்க. 15ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த தமிழ்நாட்டில் சைவர்களும் வைணவர்களும் சண்டையிட்டு கொண்டிருந்த காலம். ரெண்டு ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு. இந்த கண் பெருசா அந்த கண் பெருசான்னு ரெண்டு கண்ணும் சண்டை போட்டா எப்படி இருக்கும்? இந்த கை பெருசா அந்த கை பெருசான்னு ரெண்டு கையில் சண்டை போட்டா எப்படி இருக்கும்? சைவம் ஒரு கண், வைஷ்ணவம் ஒரு கண், இந்த ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்த காலம். அந்த காலத்திலே 6 சமயங்கள். ஆதிசங்கரர் சொன்னபடி 6 சமயங்கள். சிவபெருமான் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு கும்பிடுறவங்களுக்கு சைவர்கள்னு பேர். அந்த சமயம் சைவம். பிள்ளையார் தான் முழுமுதற் கடவுள், அந்த சமயம் காணாபத்தியம். முருகன் தான் முழுமுதற் கடவுள், அந்த சமயம் கௌமாரம். அம்பாள் பராசக்தி தான் முழுமுதற் கடவுள், அந்த சமயம் சாக்தம். பெருமாள் திருமால் நாராயணமூர்த்தி அவர்தான் முழுமுதற் கடவுள், அந்த சமயம் வைணவம். அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம கண்ணுக்கு தென்படக்கூடியவர் சூரிய பகவான் மட்டுமே. மற்றவங்களை பார்க்க முடியாது, சூரியனை பார்க்கலாம். எனவே நமக்கெல்லாம் தலைவர் முழுமுதற் கடவுள் சூரிய நாராயண மூர்த்தியாகிற சிவசூரியன் என்று வழிபடுகின்றார்களே அவர்கள் அந்த சமயம். அதற்கு பெயர் சௌரம். ஆக 6 சமயங்கள். இந்த 6 பேரும் சண்டை போட்டு கொண்டார்கள். சாக்தம் பெரிதா, சௌரம் பெரிதா, சைவம் பெரிதா, வைணவம் பெரிதா, காணாபத்தியம் பெரிதா, கௌமாரம் பெரிதா என்று சண்டையிட்ட காலத்தில் அருணகிரியார் தோன்றினார். 6 சமயத்தையும் ஒன்றாகச் சேர்த்தார். முருகனை பாடினார். ஆனால் முருகனை பாடும் பொழுது பக்கத்திலே பெருமாளை பாடுவார், அம்பாளை பாடுவார், பிள்ளையாரை பாடுவார். ராமனுக்கு தாலாட்டு கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பன் கூட பாடலை. அருணகிரிநாத சுவாமி பாடுறார். எந்தை வருக ரகுநாயக வருக, மைந்த வருக மகனே இனி வருக, என்கண் வருக எனதார் உயிர் வருக, அபிராம இங்கு வருக அரசே வருக, முளை உண்க வருக மலர் சூடிட வருக என்று பரிவினோடு கோசலை புகழ வரும் ஆயன் சிந்தை மகிழும் மருகா. ராஜாத்தி குங்குமம் தொட்டால் ஒட்டிக்கொள்ளும் தன்மை, நெற்றியில் இட்டால் புண்ணாகாது உண்மை. பல வண்ண கலர்களின் பெருமை, இதுதான் ராஜாத்தி குங்குமத்தின் மகிமை. ராஜாத்தி குங்குமம் வைத்தால் அதிர்ஷ்டம் உங்களை தேடி வரும். 30 ஆண்டுகளாக மக்களின் நன்மதிப்பையும் பாராட்டுகளையும் பெற்றது. பெண்களின் அழகுக்கு அழகு சேர்ப்பது ராஜாத்தி குங்குமம். தமிழகமெங்கும் அனைத்து கடைகளிலும் கிடைக்கும். For trading enquiry